আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম দয়ালু অসীম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমরা গয়েতে সার্টিফিকেট আসওয়াই এর যে পরীক্ষাটা আছে, এই পরীক্ষার হইরেন এর যে ৪ টা টাইল আছে, এই পরীক্ষাটা এখন হচ্ছে দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা খাতায় দয়া করে হচ্ছে ১ থেকে ২০ পর্যন্ত নাম্বার লিখে রাখেন। কারণ প্রশ্ন সংখ্যা হবে ২০ টা। Es gibt 4 Teile. So, wir fangen jetzt an. Viel Erfolg. Bitte schön. Goethe-Zertifikat A2 Modellsatz Hören. Dieser Prüfungsteil hat 4 Teile. Sie hören Sendungen aus dem Radio, Gespräche, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter und Durchsagen. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Hören Sie dann den Text dazu. Für jede Aufgabe gibt es nur eine richtige Lösung. Schreiben Sie Ihre Lösungen zum Schluss auf den Antwortbogen. Wörterbücher und Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 1. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. Lesen Sie jetzt Aufgabe 2. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Sabine, denk bitte an meinen dunklen Anzug. Du wolltest ihn doch aus der Reinigung abholen. Sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen holen wir ja erst morgen früh. Dank dir. Lesen Sie jetzt Aufgabe 3. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung. Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Solms hier. Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. Da ist ein Fehler in der Einladung.
Ich habe im Hotel Leopold einen Raum reserviert. Sie wissen ja, am Bahnhofsplatz. Bitte kommen Sie um 10 Uhr direkt dorthin. Danke. Auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt Aufgabe 4. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Nun zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig und bewölkt. Es regnet bei maximal 17 Grad. Im Süden am Samstag sonnig und warm bis 25 Grad. Am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland. Die Temperaturen fallen auch hier auf unter 15 Grad. Lesen Sie jetzt Aufgabe 5. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und jetzt unser Frühstücksradio-Gewinnspiel. Für alle, die es noch nicht kennen, genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. Wenn Sie wissen, wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. T-Shirts, CDs oder eine Eintrittskarte für ein Konzert Ihrer Wahl. Ende Teil 1. Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was machen der Mann und die Frau in der Woche? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen.
Klar, wir können schwimmen gehen, im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge. Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. Ende Teil 2. Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Was hast du gestern Abend Tolles gegessen? Ich wollte nur einen Hamburger haben, aber Lena und Sarah wollten lieber Fisch essen gehen. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen, also habe ich das genommen. Es war okay. Ja, dann ist es ja gut. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Entschuldigung, die Jacke da gefällt mir. Die mit den weißen Buchstaben. Welche Größe haben Sie denn? L. Ach, tut mir leid, aber diese haben wir nur noch in S. Aber vielleicht gefällt Ihnen die Jeansjacke hier. Oder der blaue Mantel. Nee, die Jeansjacke gefällt mir nicht. Der Mantel ist hübsch, aber zu warm. Den brauche ich nicht. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Tung. Hier ist Reimann vom Sportverein Ramersdorf. Ich rufe an wegen Ihrer Anmeldung. Das ausgefüllte Formular habe ich Ihnen gestern in den Briefkasten gesteckt. Ja, das habe ich hier. Aber für den Ausweis brauchen wir noch ein Foto von Ihnen. Kein Problem. Ich bringe Ihnen morgen eins. Schön, sonst haben wir alles. Auch Ihre Unterschrift. Gut, dann bis morgen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Hallo, Herr Talas. Hier Miguel Alba aus Haus Nummer 9. Wir haben gestern schon wegen der Reparaturen telefoniert. Ja, der Mechaniker hat den Aufzug in Ihrem Haus gestern Abend noch repariert. Und die Lampe am Eingang geht auch wieder. Ja, aber jetzt wird die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr warm. Können Sie vorbeikommen und sich das mal ansehen? Lesen Sie jetzt Aufgabe 15.
Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer. Ja, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihrer Krankengymnastik. Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen. Ja, das passt. Sie müssen nicht an der Information warten. Gehen Sie direkt in den Sportraum. Und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt und Ihre Sportkleidung nicht. Ende Teil 3. Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. Ja, ich glaube, die Prüfung
was ja gut für sie auch. কেমন ছিল পরীক্ষা? ছিল, কিন্তু ভাইয়া এইগুলা স্পষ্ট আসে না। এখন আমার এখানে নেটের প্রবলেম না, আপনার ওইখানে কোনো কিছুতে প্রবলেম? আমার এইখানে সব ঠিকই আছে। আমি এর আগেও আরো প্রায় 2টা ব্যাচের ক্লাস নিছি, সবই ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে। ওকে, চলেন আমরা সলিউশনের দিকে চলে যাই। আমাদের প্রথমে হচ্ছে হুইরেনটাইল আইন্স, তাই না? এখানে হচ্ছে আমরা একের পর এক হচ্ছে দেখার চেষ্টা করি, আগে প্রত্যেকটা বুঝে 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 তারপর আমরা আগানোর চেষ্টা করি, তাহলে আমরা হয়তো আরো ভালো বুঝবো, তাই না? তো ইয়েটস Aufgabe 1, এখানে আমাদের প্রশ্ন কি বলছে? Wo kann man noch parken? Was bedeutet parken? পার্কিং করা, কেন? গাড়ি পার্কিং করা। Man kann Auto parken, aber wo? এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। Am Bahnhof, Einkaufszentrum oder bei der Olympiahalle। আমাদের এইখানের হোটেক্সটাতে আমরা এখানে যা দেখব, eine Information für die Besucher des Basketballspiels। Die Besucher des Basketballspiels, ein Genitiv, ne? Heute in der Olympiahalle, die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt। Was bedeutet besetzt? Already engaged, বা হচ্ছে বলতে পারেন আপনি এইখানে আর es gibt kein mehr Parkplätze, এখানে হ্যাঁ এটা দখল করে ফেলছে, এটা অলরেডি হচ্ছে ভর্তি হয়ে গেছে, এরকম বোঝাচ্ছে। এখন আমাদের যে ইন্ডিয়া অলিম্পিয়া হালে এটার কথা বলছে, বাইডে অলিম্পিয়া হালে শোন বেজেটস, দেন আমরা এটারে হচ্ছে বিবেচনা থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারবো প্রথম দিকে। ইম পার্ক হাউস আম আইনকাউফসেন্ট্রুম। পার্ক হাউস হচ্ছে এমন টাইপের বাড়িগুলা, বিল্ডিংগুলা যেগুলোর ভিতরে শুধুমাত্র গাড়িই রাখে। আমরা অনেক হলিউড সিনেমা বা বিভিন্ন জায়গায় দেখছি না, যে কয়েকটা তালায় 3, 4, 5 তালা অনেক লম্বা লম্বা বিল্ডিং থাকে, ওগুলোর ভিতরে শুধু গাড়িই থাকে। ওরকম পার্ক হাউসগুলোতে আম আইনকাউফসেন্ট্রুম gibt es noch Freiplätze। তাহলে আমরা কি বুঝবো এখান থেকে অপশনে? আইনকাউফসেন্ট্রুম যেটা এইখানে es gibt, এখনো হচ্ছে কয়েকটা ফাঁকা জায়গা আছে। Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen, nehmen Sie die Bahn। Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle। একদম অপ্রয়োজনীয় কয়েকটা তথ্য এখানে দিছে, আমাদের যা বলার তার আগেই বলে ফেলছে। বানহফ কি জন্য দিছে এখানে? বানহফে হচ্ছে ওইখান থেকে আপনার কস্টেন লসে বুস আছে না, টাকা ছাড়া হচ্ছে বাসে করে অলিম্পিয়া হালেতে মানুষজন আসতে পারবে। আবার এস ইস নিক্স উইস্টিস ফুর উন্স, আমাদের জন্য এটা একদমই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। আমাদের দরকার হচ্ছে ফ্রাই পার্ক প্লেটসে, wo man kann parken। Einkaufszentrum, es gibt ein Parkplätze, ein Parkhaus, dann wir können hier in am Einkaufszentrum man kann auch parken, klar? Ja. Jetzt noch einmal, was soll Sabine nicht vergessen? Ein bisschen schwierig, ne? So, Ja, ein bisschen. ja, আমরা এখানে হচ্ছে অনেকগুলো ইংলিশ কাইটিং দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে হচ্ছে কি বলছে, ইয়া রিডিং পড়েন তো আরিয়ান। Hallo Sabina, denke an meinen Dunkelanzug। আনডেঙ্কিয়া, দয়া করে আমার কালো ইয়াটা কোটটা, এটা জানি ভাই ট্যাঙ্ক, এখানে এটা কি বুঝাইছে? denken an, denken an আমরা পড়ছি না,
এর আগে মানে ডেঙ্ক বিতে আন মাইনেন ডুনকেল আনসুক, আমরা এখানে হচ্ছে দেখেন ডেঙ্কেন আন আন আলেস ডেঙ্কেন আন ডেঙ্কেন আন, থিঙ্ক অ্যাবাউট, ঠিক আছে, চিন্তা ভাবনা করো আমার কিসের বিষয়ে, আমার কালো হচ্ছে কালো যে কোটের কোটটা বিষয়ে। আছে এটার বিষয়ে হচ্ছে মানে কল্পনা করো, চিন্তা ভাবনা করো বা গেস করো, এরকম টাইপের কথাবার্তা। তারপর ডু ভোল্টেজ হ্যাঁ, Du wolltest ich ihn doch aus der Reinigung abholen. তুমি চাইলে ihn doch aus der Reinigung abholen, এটা হচ্ছে ক্লিন করে ঠিক করতে পারো। হুম sonst weiß ich nicht, sonst weiß ich nicht, তুমি কি জানো, তুমি কি পারবা, was ich bei sonst weiß ich nicht, তুমি কি জানো was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll, যে আমার কি হেলেনাস অক্সাইডে আমার কি পরিধান করা উচিত। Das Geschenk habe ich heute in der Mittagspause schon gekauft. আমি একটা উপহার আজকে মিডটাগ পাউজে অর্থাৎ দুপুরের বিরতিতে অলরেডি কিনে ফেলেছি। Die Blumen holen wir, আমরা ফুল পিক করব দুইজনে, আমরা erst morgen früh, আমরা ফুল সংগ্রহ করব বা পিক করব প্রথম সকালের শুরুতে, অর্থাৎ ভোরে। ডানকে দিয়া, তোমাকে ধন্যবাদ, অর্থাৎ তাকে বলতেছে যে সে গ্যাসিংকো কিনছে এন্ড তারা একসাথে ব্লুমেনও নিবে, অর্থাৎ তারা এটা কমেন্ট করবে। শুধু একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আনসুকটা, ওইটা তার কি করা উচিত, ক্লিন করে নিয়ে আসা উচিত, ওই জন্য এটা হবে যে ওই আনসুকটা হবে। এইখানে শেষে যে আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, ভেলকি দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, ওই অপশনগুলো কি? ওটা হচ্ছে যে die Blumen Geschenk. holen wir, গেসেং, Geschenk আছে আর Blumen। হ্যাঁ, আমি হচ্ছে গেসেং যেটা আছে এটা হচ্ছে অলরেডি কিনে ফেলছি। দি ব্লুমেন হোলেন উইয়া ইয়া অ্যাডস মর্গেন ফ্রু, আমরা হচ্ছে যেই ইয়াটা আছে ব্লুমেনটা, এটা হচ্ছে আমরা আগামীকালকে পিক আপ করবো, হোলেন আপ হোলেনের মতোই কিছুটা। এখন তাহলে আমাদের কাছে কি ব্লুমেন আছে? ব্লুমেন তো নাই, ব্লুমেন তো আমাদের কাছে দোকানে, হ্যাঁ না ব্লুমেন নাই। হ্যাঁ, ব্লুমেন তো দোকানে, তাই না? এখন এটা যদি হয় তাহলে আমরা এরপরে আর বাদ বাকি কি থাকে? গেসেঙ্ক, হ্যাঁ গেসিং, গেসেঙ্কের বিষয়ে কি বলছে? গেসিংকের বিষয় বলছে সে অলরেডি কিনে ফেলছে, হ্যাঁ অলরেডি কিনে দুপুরের ফেলছে। বিরতিতে। Dann sonst weiß ich nicht, was ich bei Helenas Hochzeit morgen anziehen soll. ঠিক আছে, এই কথাটা কেন বলছে? ওর যে আনসুক ডু ভোল্টেস্ট ইন, এই ইন ওয়াস ইজ দাস ডক আউস দেয়ার রাইনিগুং আবহোলেন, এই ইনটাই হচ্ছে আনসুক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই যে আনসুক যেটা আছে এটা যদি আমরা দেখি, এটা কি ডিআর না? হ্যাঁ। এবং ডিআর এর জন্য একটা জিনিস দেখেন, একটু গভীরে যেতে হবে যদিও বার্তা, এই টাইপের কথাবার্তাগুলো যখন প্রোনোমেনগুলো আসে তখন হচ্ছে আমরা খুবই ইজিলি আর কি ডয়েসে ব্যবহার করে, এখানে এর এর জন্যই যে সবসময় ব্যবহার করবে তা না, মূলত হচ্ছে ডিআর এর জন্য এগুলো ব্যবহার করে। এবং এই লিস্টটা হচ্ছে এইখানে, এর মানে হচ্ছে ডিআর, এর মানে হচ্ছে ডিআর, তাহলে এই আকুজাটিভে কি হয়েছে, এটা এইটাকে বা তাকে হচ্ছে পিক আপ করার কথা বলতেছে, এটাই হচ্ছে সেই আনসুক। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে সেই আনসুক। আবার কুকমাল
আমরা হচ্ছে একবার পরিপূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে নেই যে এখানে কি হতে পারে। ও es gibt keine ja hier এটা নুমা কত আমাদের? নুমা 2 না? নুমা 2 was haben wir hier den Anzug klar হ্যাঁ ভাই এটার কথাই হচ্ছে বলতেছে, কিন্তু ওরে কিন্তু কোনো জায়গায় বলে নাই যে এটার কথা ভুলো না, ঠিক আছে? এরা হচ্ছে কিছুটা আমাদের সাথে একটু পলাপুলি টাইপের খেলতেছে, ঠিক আছে? তো আমরা এতে বিভ্রান্ত হই নাই, আমরা হচ্ছে ঠিকঠাক মতোই হচ্ছে খুঁজে পাইছি, এটা রেখে দিলাম যদি বাই এনি চান্স আমাদের কোনো কিছু নিয়ে ওভারশিওর হতে হয়। Okay. আমরা তারপরেরটায় দেখি Guten Tag, Frau Meier, না? এখানে Nummer 3 Wo findet das Treffen statt? Stattfinden. Stattfinden মানে কি? তাসমিম? ইন্ডিয়া কোন জায়গায় খুঁজে রাখো Stattfinden. This is ein সংগঠিত Verb. হওয়া সংগঠিত হওয়া, অনুষ্ঠিত হওয়া, ঠিক আছে? Stattfinden এটা হচ্ছে একটা ট্রেনবারে ভার্বেন এবং ein sehr sehr wichtig ট্রেনবারে ভার্বেন। এটা প্রায় সময় যখন এটা অনুষ্ঠিত হবে, এটা সংগঠিত হবে এরকম বোঝায়, তখন হচ্ছে Stattfinden। এটা যেহেতু হচ্ছে কোনো মোডাল ভার্ব বা অন্যান্য কোনো কিছু নাই, নরমালি হচ্ছে ট্রেনবারে ভার্বের মতো ব্যবহার হয়েছে। কোথায় সংগঠিত হবে? দেখা বা সাক্ষাৎটা বানহফে নাকি বুইরোতে নাকি হোটেল লিওপোল্ডে, এই তিনটার কোন জায়গায় হচ্ছে এটা সংগঠিত হবে? তো হিয়া তাসমিম রিডিং করেন এখান থেকে গুটেন টাগ Guten Tag, Frau Meier. Ingrid Jones here. হিয়া ইয়া এটা হচ্ছে ওই একজনের নাম বলছে আর কিছু না। Der Termin heute findet nicht in meinem Büro statt. হচ্ছে যে আর কি তার তার অফিসে তার তার অফিসে কি অনুষ্ঠিত হইব না এটা বুঝাইছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার অফিসে সংগঠিত হবে না। কোনটা? যে টার্মিন বা অ্যাপয়েন্টমেন্টটা। Da ist ein Fehler in der Einladung. এটা একটা সমস্যা হয়েছে যে আইন লাডুম, ঠিক আছে? এই জায়গায় হচ্ছে ওদের একটু প্রবলেম হয়েছে, এখন এই জন্য হিসাবে im Hotel Leopold einem Raum reserviert. রেজার্ভিয়ার Reserviert. ইয়া রেজার্ভিয়ারেন রিজার্ভ করা, এখানে হচ্ছে রুম রিজার্ভ করে ফেলছে এই জন্য হোটেল লিওপোল্ডে। Hotel একটা room reserve করে ফেলেছে। জি ডিশের আপনি গিয়েছিলেন? না, জি উইসেন মানে হচ্ছে জানা, আপনি জানেন আম বানহফপ্লাটস। এইখানে একটা জিনিস দেখেন, এই বানহফপ্লাটস এইটা হচ্ছে সব জায়গায় কমন একটা অ্যাড্রেস, এটা হচ্ছে একটা ঠিকানা, ঠিক আছে? এইখানটায় বানহফ দিছে, ইচ্ছা করে দিছে ওরা, যাতে মানুষ বানহফপ্লাটস শুনলে বোঝে যে প্লাটস আছে, যেহেতু ওই জায়গাটাই হচ্ছে হবে বানহফ। আবার এস ইস উইকলিশ নিক, আমাদের ট্রেফেনটা কোথায় হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কথা। এইখানে দেখেন আর একটু পড়লেই বোঝা যাবে। বিতে দয়া করে কমেন্টজির সেন উহার ডিরেক্ট ডটহিন, দয়া করে আপনি আজ 10টার সময় আসবেন, সরাসরি সেইখানটায় চলে আসবেন। আবার ওহিন এখানে ডট, এই ডট বলতে কোন জায়গাটায় বলতেছে? ওহিন মানমুস গেন
ডট বলতে তো হয় যে হোটেলে যে ই genau করছে এই যে তোর হোটেল লিওপোল্ডের যে একটা রুম এইখানটায় হচ্ছে সরাসরি চলে আসতে বলতেছে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট ঠিকানা বলছে যে বানহফ প্লাটসে হোটেল লিওপোল্ড যেখানে আছে এখানে একটা রুম রিজার্ভ করছি, এখানে হচ্ছে সকাল 10টার দিকে সরাসরি চলে আসবা, ডিরেক্ট ডট-ইন। ডাঙ্কে আফ উইদাহুইরেন। ধন্যবাদ, আবার কথা হবে। এটা ছিল হচ্ছে মূলত আমাদের am Bahnhof হবে না, বুইরোতে হবে না, কারণ এখানে es gibt ein Fehler im Hotel Leopold. Sehr gut, danke schön. Wie wir das Wetter am Sonntag. Man kann hier auch Katastrophe machen, হ্যাঁ? কারণ এইখানে যেই উত্তরটা এইখানে সরাসরি কোনো কিছু বলে নাই, একবারে সরাসরি কোনো কিছু বলে নাই, ঘুরায় পেঁচায় বলছে। ঘুরায় পেঁচায় বলার জিনিসটা দেখেন কিভাবে বলছে। হ্যাঁ ভাই, দুইবারে বলছে। হ্যাঁ, নুন মানে হচ্ছে এখন, ইয়েটস zum Wetter. Am Wochenende ist es im Norden windig. বাতাস থাকবে অনেক। Bewölkt, Wolken মানে কি? মেঘ। তো bewölkt মেঘাচ্ছন্ন থাকবে আর কি। মেঘলা। হ্যাঁ, মেঘলা বা থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন। Es regnet bei maximal 17 Grad, 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এটা হচ্ছে বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হবে কিন্তু 17 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে। এটা কোন জায়গা? নর্ডেন। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে নর্ডেনে বৃষ্টি হবে, কিন্তু আপনি এখানে কোনো নর্ডেনের শুধুমাত্র নর্ডেন একলা আছে এবং নাস মানে হচ্ছে ভিজা ভিজা। বৃষ্টি হলে কি হয়ে যায়? বৃষ্টির পানিতে ভিজা ভিজা একটা অবস্থা থাকে না? এখানে নর্ডেনে নাস আমরা পাইছি। সুদেন ট্রকেন, নর্ডেন ট্রকেন। ট্রকেন মানে হচ্ছে শুকনা, ঠিক আছে? তো অনেকদিন বৃষ্টি না হলে যেরকম একটা শুকনা শুকনা ভাব থাকে ওরকম, বৃষ্টি না হলেই শুকনা হয়ে যায়, মোট কথা। মানে হচ্ছে ওরা বলছে es gibt kein Regen, নর্ডে রেগেন হবে, তার মানে ইম নর্ডেন ট্রকেন এই অপশন আগেই বাদ। এখন আমরা সুইডেনের দিকে দেখি। ইম সুইডেন am Samstag sonnig, warm bis 25 Grad. এইখানে আপনি শুনে কিন্তু হচ্ছে ভরকায় যেতে পারেন, কারণ যেহেতু 25 Grad, es ist auch möglich, man kann auch nur say ankreuzen. Genau, এখানে am Sonntag, aber hier es geht nicht, es ist ganz andere Tag, Samstag. So এইটা দিয়ে আমাদের বলছে যে প্রথমে শনিবারে সূর্য থাকবে এবং 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকবে। আবার am Sonntag kommt das kalte Regenwetter dann auch nach Süddeutschland, যেটা হচ্ছে ওই যে আপনি স্টুটগার্ট বা হচ্ছে মিউনিকের দিকে ধরতে পারেন, এটা হচ্ছে সুদ, ওই সাউথের দিকে। দি টেম্পারেচারেন fallen auch hier auf unter 15 Grad, 15 ডিগ্রির নিচে থাকবে, ঠিক আছে? রেগেন ওয়েটা এটা দিয়েই বুঝাচ্ছে হচ্ছে সুদেন আউক, সুদেন উইয়ার্ড আউক নাস। সুদেন হচ্ছে ভিজা ভিজা থাকবে, তাহলে নর্ডেন এবং সুদেন দুইটাই কি হবে? নাস। যখন একবারে বোঝা যাবে না, এটা এই পার্টটা হচ্ছে দুইবার বলে, তো দুইবারে হচ্ছে প্রথমবার শিওর না হলে পরের বার খেয়াল রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা প্রশ্নের মধ্যে অবশ্যই আন্ডারলাইন করতে হবে। ওয়েটার, জনটাক, ঠিক আছে, এই টাইপের জিনিস। তারপর উই কেমন থাকবে, wo findet das Treffen statt, এটা হয়ে গেছে। was sollen die Hörerinnen und Hörer tun, সব সময় হচ্ছে লেডিস ফার্স্ট দেখবেন। sehr geehrte Damen und Herren, এইখানে হচ্ছে Hörerinnen und Hörer, মহিলা শ্রোতা এবং হচ্ছে পুরুষ শ্রোতা, তাদের কি করতে হবে? টুন হচ্ছে মাখনের মতো, কি করা উচিত? was sollen die Hörerinnen und Hörer tun, যেহেতু দুইটা এমনিও ওরা প্লুরাল আছে, তার উপরে আবার এদেরকে উন দিয়ে জোড়া দিছে, অটোমেটিক্যালি এখানে জলেন চলে আসছে। den Namen des Sängers sagen,
দেখছেন মানুষজন হচ্ছে এই টাইপের বড় বড় যে গেনেটিভগুলো এগুলো হচ্ছে পড়ে না, অথচ এগুলো প্রশ্নের মধ্যে থাকে। কেউ যদি একবারই না পড়ে সে কনফিউজ হয়ে যাবে না যে এটা মানে আসলে কি বলছে। দেন নামেন দেশ জেঙ্গার্স মানে কি? জেঙ্গা সিঙ্গারের নাম, হ্যাঁ, সিঙ্গার সঙ্গীত শিল্পীগুলোর নাম, নাম। নামগুলো, ঠিক আছে, এগুলো জাগেন বলতে হবে। আইনে কনসার্ট কাটতে কাউফেন, একটা কনসার্টের টিকিট কিনতে হবে। আই নয়েস লিড জিঙ্গেন, লিড ফার্স্ট bedeutet লিড মিউজিক, মিউজিক না, মিউজিক বা হচ্ছে গান, গান গাইতে হবে এখানে। আমরা এইখানে আবার দেখার চেষ্টা করি যে ওরা আসলে কি বলার চেষ্টা করতেছে। Und jetzt unser Frühstücksradio Gewinnspiel für alle, die es noch nicht kennen. Genau um 7 Uhr spielen wir ein neues Lied. লিড কি বলছে? কারা করবে? স্পিলেন ভিয়া, ভিয়া মানে হচ্ছে এই যে যারা রেডিওর লোকজন না, ওরা হচ্ছে এটা বাজাবে। তার লিড যেটা আছে ওটা আসলে অ্যাকচুয়ালি হবে না, ওই যে অপশনটা আছে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তারপরেও আমরা এরপরে দেখি ওয়েন জি উইসেন, যখন আপনি জানেন, উই দেয়ার জিঙ্গা হাইস্ট, যে গায়কের নাম কি? সিঙ্গারের নাম কি? ইয়া রুফেন জি উনস আন, আমাদেরকে ফোন করেন। ফোন করুন। Es gibt tolle Preise zu gewinnen, অনেকগুলো চমৎকার পুরস্কার আছে জেতার মতো। টি শার্টস, সিডিস oder eine Eintrittskarte für ein Konzert ihrer Wahl. কিসের সাথে কি? পান্তাভাতে ঘি। ওদের বলছে আমরা সকাল 7টার দিকে গান বাজাবো। এখন এই যে সিঙ্গারের যে নামগুলো এগুলো তো আপনারা জানেন। Sie wissen, wenn Sie wissen, Sie rufen wir nein, Sie uns anrufen sollen oder anrufen müssen oder können. আপনারা হচ্ছে যখন এখানে যে কথাটা বলছে যে wie der Sänger heißt, rufen Sie uns an, আমাদেরকে হচ্ছে ফোন করেন। এখানে ফোন করার যে বিষয়টা বলছে এইটাই তো হচ্ছে ফোন করে মানুষ কি করে? Man kann reden, man kann sagen, man kann diskutieren. Deswegen den Namen des Sängers Nummer A ist richtig. So, আমরা হচ্ছে আরেকবার মিলাই ফেলি। এখানে Nummer A আছে, ফুনফে, যেটা আমরা এখানে পাইলাম, এবং তারপরে আমরা বলার চেষ্টা করছি এটা ছিল হচ্ছে Nummer 4 না, Nummer 4 Aukbe, যেটা আমরা এখানে করলাম। রাইসে সোয়াইবে আইনবে, ইয়া এখানে যদি এটা নিয়ে আসি, তারপরে হচ্ছে দ্রাইসে সোয়াইবে আইনবে না, দ্রাই সে Nummer 2 be und noch einmal Nummer 1 Aukbe, Einkaufszentrum। এগুলো হচ্ছে আপনারা যেটা করতে পারেন, এগুলো হচ্ছে এখন তো রিডিং পরে পরে করলাম, এগুলো আবার হচ্ছে অডিও চালাবেন। আর এটা তো হচ্ছে গয়েথে ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটেও আছে। তারপরে যদি কারো দরকার হয় আমাদেরকে বলেন, আমরা ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করবো, গ্রুপে এসে বললেই হবে। এগুলো হচ্ছে প্রথম থেকে চালায় চালায় শুনতে হবে, একবার এভাবে পড়তে হয়, তারপরে প্রিপারেশনের জন্য এগুলো আবার অডিও ছেড়ে তারপরে আবার শুনলে সবচেয়ে ভালো। যেমন এরকম আর কি। Eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympiahalle. Die Parkplätze in der Nähe sind schon besetzt. Im Parkhaus am Einkaufszentrum gibt es noch freie Plätze. Besucher von außerhalb sollten nicht mit dem Auto kommen. Nehmen Sie die Bahn. Vom Hauptbahnhof gibt es kostenlose Busse zur Olympiahalle. এইভাবে করে হচ্ছে আগে চোখ বোলাইতে হবে কথার সাথে সাথে, কারণ ওরা কথা খুব তাড়াতাড়ি বলে। আর আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা প্রত্যেকটা সময় হচ্ছে আমরা এক একটা করে শব্দ পড়ার চেষ্টা করি, এবার না পড়ে হচ্ছে ফ্রেজ বাই ফ্রেজ পড়তে হবে।
যেমন eine Information für die Besucher des Basketballspiels heute in der Olympic-Halle, ঠিক আছে? এইভাবে একবারে ২, ৩, ৪ টা যে চাঙ্ক বাই চাঙ্ক যদি আপনার রিডিং লেজেন্ড পড়ার চেষ্টা করি তাহলে হচ্ছে খুব ভালো মতো আমরা বুঝতে পারবো। তাসমিম মনে হয় কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, শুনি নাই, সরি, রিপিট ইট। বলছি ভাইয়া আসওয়াইয়ের হরিণগুলো ওরা অনেক পেঁচাইছে, ওরা অনেক পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলে। হ্যাঁ, ওদের ওর কাজই দিকে হচ্ছে পেঁচানো। ওরা যত পেঁচাবে ততই হচ্ছে আপনার জন্য মজা হওয়ার কথা, যে না ঠিক আছে যতই পেঁচাও না কেন আমার প্রস্তুতি আছে, তুমি যা ইচ্ছা দাও আমি পারবো, এরকম প্রস্তুতি নিয়ে যাইতে হবে পরীক্ষা। আর বেআইনস বেসয়ে তো আরো প্রচুর পরিমাণে পেঁচানো আর কি। যত সামনে আগাবেন তত প্যাচ বাড়তে থাকবে। যেমন ক্লাস 5-এ আপনার পড়াশোনা যেরকম ছিল, ক্লাস 8-এ আর একটু কমপ্লেক্স হয়েছে, তারপর এসএসসির সময় আর একটু কমপ্লেক্স হয়েছে, ইন্টারমিডিয়েটের সময় সবচাইতে বেশি কমপ্লেক্স হয়েছে, ইউনিভার্সিটি লেভেলে তো মানে সীমানা ছাড়া যায় আর কি। আমরা এরপরে এইখানে যে অপশনগুলো দেখতেছি, ছবি দেখেই আগে গেস করতে হবে যে কোন জায়গায় কি কাজকর্ম করতেছে, ঠিক আছে? এবং যেইটা অলরেডি বলে দিছে 22 পিল, এটার দিকে ভুলেও আর কোনো চোখ দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? এটা অলরেডি টেকেন। আমরা যেটা বলছি যে এইখানে যেই যে নুমারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে বাম পাশে, এখানে হচ্ছে অপশনগুলোর পাশাপাশি হচ্ছে লিখবেন। এইখান থেকে নিয়ে এইখানে লিখবেন না, কারণ এইখান থেকে এইখানে নিয়ে নিলে তাহলে আর আপনি বুঝবেন না যে আপনার কোন ছবিটা অলরেডি টেকেন, আপনি যেটা নিয়ে কাজ করে ফেলছেন। এগুলো খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে বলবো। আমাদের এইখানটায় আমরা যদি দেখি তাহলে হচ্ছে এই যে সুন্দর ছবি টবি দেখা যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা জিনিসেই বোঝা যাচ্ছে যে কি করবে না না করবে। এইখানে প্রথম দেখতেছি না, নুমা আ, Tanzen. ইয়া, তারপর নুমা বে, Theater. থিয়েটার, ওরা আইন কিনো, নাইন কিনো নেই, কিনো তো সিনেমা হল, এটা তো লাইভ না, এটা থিয়েটার। সো হিয়া, Schwimmen. ইয়া, সুইমেন না, মানুষ হচ্ছে গোসল করতেছে। তারপরে আমরা এখানে যদি দেখি এটা Ein Konzert. ein Konzert und hier Hm, Bootreisen. হচ্ছে Boot বা Schiffreise. Nein, Schiff ist ein bisschen größer. হ্যাঁ Ein এটা Boot. Boot, ja. Schiff হচ্ছে 2 তলা 3 তলা যেগুলো ওগুলো। এটা তো হয়েই গেছে, Ins Kino. ইনস্কিনো এটা। তারপরে হচ্ছে Nummer G, Fahrrad. Fahrrad fahren oder Rad fahren। তারপরে এইখানে আমরা যদি দেখি তাহলে ওখানে আছেন এটা ইয়া, এটা মানে সবাই হচ্ছে খাবার দাবার প্রস্তুত করছে। Ein Mann, ja wir Kochen. können hier jetzt sehen, dann, dass er bereite vor ein Gemüse oder ein paar Dinge, ja, schalen oder schneiden, ja, schneiden. Es gibt ein Messer auch. Ja, schneiden. Ja, Vielleicht Gemüse. ja. Und die Frau schmeckt das Essen vielleicht und noch eine Frau trinkt Wein oder Ja, Cola oder so. Rote Wein. Ja, rotes Wein. Hier Mann Heißt es denn? und ja, der Mann und die Frau Frau. essen Eis, ne? এবং Ja. আমরা এইখানে হচ্ছে যেই অ্যাক্টিভিটিয়াten Tätigkeiten গুলো দেখলাম, এইগুলো দিয়েই হচ্ছে মূলত আমাদের হচ্ছে এই যে অপশনগুলো আছে এইগুলো দিয়ে শুরু হয়েছে। আমরা প্রথমে 22 পিলটার দিকে আর গেলাম না, আমরা মূল কথায় চলে যাই। এবং যে থেমাটা আছে, থেমাটা কোশ্চেনের সাথে লেখা থাকে যে মানুষ কি করতেছে, কবে, কোথায়, উইকেন্ডে অথবা উইকডেজে। এখানে বলছে ফ্রাউ und Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs oder, এখানে ডিনস্টাগের কথা বলছে এবং ও কোশ্চেন করতেছে। মান কি বলছে এটা দেখতে হবে। diese Woche nicht, die Lehrerin ist auch im Urlaub, Lehrerin von diesem Tanzkurs ist im auch in Urlaub। তাহলে আমরা এই যে ট্রান্সকোর্স যেটা আছে, এই ট্রান্সকোর্স এটা আগে বুঝতে হবে যে না এটা আমাদেরকে লিড করতেছে, ভুলভাবে লিড করতেছে, এটা না। তাহলে কি হবে, wir könnten ins Theater gehen,
Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. ঠিক আছে? একটা ভালো হচ্ছে থিয়েটার আছে। warum nicht? দেখছেন? ও মানা করে নাই। তার মানে এটা কি হবে? থিয়েটার? Theater. থিয়েটার। Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Es ist ganz andere Tag. ঠিক আছে? এইটা কি ছিল? Dienstag Mittwoch. ছিল। এটা Mittwoch চলে গেল। Mittwoch Sport machen. Man kann auch. Klar, wir können schwimmen gehen. In neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, কিন্তু তুমি জানো, dass ich das nicht gerne mache. যে এটা হচ্ছে আমার করতে ভালো লাগে না। Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad fahren? ঠিক আছে? Radfahren বললাম না? এভাবে অনেক সময় বলে। যে আমরা কি হচ্ছে একটু বাইরে যাইতে পারি সাইকেল নিয়ে? তাহলে ওরা কি করছে? সুইমিং এও কিন্তু যায় নাই। ওরা তারপরে আরো ক্লিয়ার করবে ওরা। ওকে, das macht mir ja auch Spaß. এটাও আমাকে আনন্দ দেয়। Und was machen wir am Donnerstag? এইখানে আরেকটা দিন চলে গেল। তাহলে ও যখন বলল যে আমরা করতে পারি, স্পোর্ট মাখন করতে পারি, সুইমেন গেন যেতে পারি, আমরা কি সরাসরি সুইমেনের দিকে নক করে তারপরে দিকে লিখে দিব? না, কখনো না। কখনো এই টাইপের জায়গায় সবসময় হচ্ছে চোখ নাড়াচাড়ার উপর রাখতে হবে। আপনারা মনে করতে হবে যে আপনি এই নুমার টাইল 6 এ চলে আসছেন মানে আপনি নগদে হচ্ছে একটা পিং পং বল হয়ে গেছেন। টেবিল টেনিসের পিং পং বল দেন না? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নাড়াচাড়া করে। এই জায়গায় এসে যতক্ষণ পর্যন্ত ২ জনই একসাথে সম্মত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জায়গায় নজর রাখতে হবে। আর তারপরে যখন বলতেছে রাট ফারেন, ব্যাস সঙ্গে, সঙ্গে এখানে নিয়ে আসতে হবে। তারপর দেখতে হবে যে ২ জনই রাজি হয় নাকি। ২ জন রাজি হয়ে পরের দিকে গেলে সঙ্গে, সঙ্গে আমাদের এই যে মিটওয়ার্কের যে প্ল্যানটা আছে এইখানে হচ্ছে সিম্পলি আমরা তো জানি না ৬ থেকে ১০ পর্যন্ত। এখানে হচ্ছে সাথে, সাথে আমরা ৭ নাম্বার দিয়ে দিব। এর পাশে নুমা জিবেন লিখে ফেলব। এরপর কি বলছে? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen bei দোকানের নাম বলছে Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. তার মানে ডনার্সটাকে কি করছে ওরা? Kochen. Kochen und eingeladen, schon eingeladen. এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না? Kochen eingeladen এই যে একটা দেখা যাচ্ছে নুমা হাতে, এটা হতে পারে। Das sollten wir vorher nicht so viel essen. ঠিক আছে? হ্যাঁ, তার আগে আমাদের আসলে খুব বেশি পরিমাণে খাওয়াটা উচিত হবে না। Ja, ja, hast du recht. ঠিক আছে? তুমি সঠিক। তুমি ঠিক বলতেছো এরকম বোঝে। Und wegen Freitag তাহলে আমাদের Donnerstag Abende আমাদের যে Einladung ওইটা হচ্ছে আমরা ঠিক হ্যাঁ, কখেনের ওইটারে ঠিক করে নিব। Ja, ja, hast du recht. Und wegen Freitag da gehen wir zum Konzert vom Rathaus. Da spielen tolle Bands. Bands বলতে এখানে মিউজিকের দিকে চলে যাচ্ছে। Concert form. Ja, Konzert. Freitag. এখন দেখতে হবে যে ও রাজি আছে নাকি। Okay, we do möchtest aber am nächsten Tag, am Sonntag, darfst du dann nicht so lange schlafen. ঠিক আছে? মানে তুমি ফ্রাইটাগে যেতে পারবা কিন্তু তুমি অনুমতিপ্রাপ্ত না কিন্তু। ঠিক আছে? যে শনিবারে হচ্ছে অনেক লম্বা সময় ধরে ঘুমানো। Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. তাইলে ওদের শনিবারের প্ল্যান কি? Schifffahrt. শিপফার্ট এই যে এইখানেই আছে না? হ্যাঁ, আচ্ছা এটা বোট হোক শিপ হোক ওরা ওইটারে শিপই বলতেছে। কাইনে জর্গে কোন হুম Wir zum Concert vom Rathaus. এই ফর্মটা হলো কি হবে? ফর্ম। তো আগে দেখি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ফর্ম লিখতে গিয়ে ফর্ম লিখে দিচ্ছে আর কিছু ওই না। যে ফর্মিক ট্যাগের নাকি? 999 এই তো ফর্ম ফন ডেম ওটা এরটা ওরা ভুল লিখছে এখানে। আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। এখন হচ্ছে আমরা এখানে কাইনে জর্গে বলতেছে আর কোনো টেনশন নাই। Ich werde früh wach sein. আমি হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি উঠবো। Und
দিয়া যোগা das Frühstück ans Bett bringen আহা লাখেন। তাহলে আমরা দেখেন শেষের দিকে এসে ধূপ ধাপ করে টান মারছে, কিন্তু এখানে ফ্রাইটাগে ওরা কি করতেছে, কনসার্ট দেখতেছে, এবং তারপরের দিনে ওদের প্ল্যান কি, শিফারেন। তাহলে আমরা যে যে অপশনগুলো পাইলাম ওইগুলো দিয়ে আমরা এখানে অ্যান্সার দেখলেই মনে হয় বুঝতে পারবো। দেখেন তো আপনার খাতা মনে লেখা আছে, জি ভাই। তাহলে ছয় alles richtig? 6D, 7G, 8H, 9D, 10E. বুঝছেন? 9 হ্যাঁ 9 কি ডে? 9D। Ja, genau. So, আমরা এটা যেহেতু ein bisschen schwierig, আমরা এটা একবার শোনার চেষ্টা করি। এইখান থেকে দেখি, বাইশপিল থেকে শুরু হবে। এই টাইপের টেক্সটগুলো হচ্ছে এরকম দেখে 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 অভ্যাস করতে হবে, তাহলে ওদের বোঝা যাবে ওদের কথার ভিতরে হচ্ছে কি পরিমাণ। এবং জার্মানরা আসলে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে, ব্যক্তিগত জীবনে ওরা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে। Heute in der Mittagspause schon gekauft. Die Blumen. Ich habe... Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Tag etwas Besonderes machen. Wir könnten ins Kino gehen. Warte. Ein bisschen schwierig hier. Ein guter Film. Gut. Dienstag müssen wir zu uns. Wir müssen ein bisschen warten. Sie hören jetzt das Beispiel. Sag mal, hast du schon Ideen für unsere Woche Urlaub? Wir wollen ja zu Hause bleiben, aber ich möchte schon jeden Tag etwas Besonderes machen. Vielleicht ein bisschen Sport? Oder Kultur? Mal sehen. Wir könnten ins Kino gehen. Am Montag kommt ein guter Film. Gute Idee. Montags gibt's dort Ermäßigung. Sie hören jetzt den Text. Und am Dienstag müssen wir zu unserem Tanzkurs, oder? Diese Woche nicht. Die Lehrerin ist auch im Urlaub. Wir könnten ins Theater gehen. Ich habe gesehen, es gibt ein interessantes Stück. Warum nicht? Dann müssen wir am Mittwoch aber Sport machen. Klar, wir können schwimmen gehen. Im neuen Schwimmbad. Aber du weißt doch, dass ich das nicht gerne mache. Können wir nicht einen Ausflug mit dem Rad machen? Okay, das macht mir ja auch Spaß. Und was machen wir am Donnerstag und Freitag? Am Donnerstag können wir Eis essen gehen, bei Francesco. Moment, Donnerstagabend sind wir bei Julia und Tim zum Kochen eingeladen. Da sollten wir vorher nicht so viel essen. Ja, da hast du recht. Und wegen Freitag, da gehen wir zum Konzert vorm Rathaus. Da spielen tolle Bands. Okay, wie du möchtest. Aber am nächsten Tag, am Samstag, darfst du dann nicht so lange schlafen. Da ist nämlich unsere Schifffahrt auf der Elbe. Keine Sorge. Ich werde früh wach sein und dir sogar das Frühstück ans Bett bringen. এবার একটু বেটার না সবকিছু বোঝা যাচ্ছে না স্পষ্টভাবে যে ওরা আসলে কি মিন করতেছে কখন? জি ভাই। ওরা একটার পর একটা পর্যায়ক্রমেই বলে। হ্যাঁ, এটা পর্যায়ক্রমে বলে ফেলবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একটা অপশন আসতে হয়তো একটু সময় লাগবে। ওরা একটা জিনিস নিয়ে কনফ্লিক্টের মধ্যে থাকবে, তারপর দেখা যাবে ধাপ 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 করে 2-3টা বলে ফেলছে। ও অনেক দ্রুত বলে ভাই, আমার বুঝতে চাইলে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এগুলো এক জিনিস কয়েকবার করে শুনবেন, ঠিক আছে? কয়েকবার করে শুনতে 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 মাথার ভিতরে ওটারে হচ্ছে সুতার মতো করে যেভাবে মালা বানাইতে হয় না ফুল দিয়ে, ওইভাবে করে গাঁথার চেষ্টা করতে হবে যে না কি কি বলতেছে। দরকার হলে প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে আপনি আরো স্লো করে শুনবেন। বিভিন্ন মিডিয়া প্লেয়ার আছে ভিএলসি থেকে শুরু করে, এগুলোর একদম স্লো করে তারপর শুনতে থাকতে হবে। আগে একটা পড়বেন, শুনবেন স্লো করে, যদি শুনে আপনি অভ্যস্ত হন আস্তে আস্তে করে স্পিড বাড়াইতে হবে। ওরা এইভাবে করেই বলবে, আমাদের ওদের সাথে অ্যাডজাস্ট হতে হবে, ওরা আমাদের সাথে অ্যাডজাস্ট হবে না। যো ইয়েটস এবং নুমা সোয়াই এবং নুমা ফিয়া এই দুইটা হচ্ছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং, সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং। পরেরটাও তো বলে কিন্তু এগুলো খুবই গান সাইন ফাঁকে, এগুলো খুবই সহজ। মার্কা মারা নাম্বার উঠানোর জন্য টাইপ দ্রাই, নোমা আইন্স এবং দ্রাই এই দুইটা সবচেয়ে বেশি নাম্বার ওঠে। মনে আছে ওই যে আইন্সেও কিন্তু এরকম ছিল যে আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট একবার ধাপ 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 করে 4টা বলে দিয়ে চলে যায় এবং শেষের দিকে গিয়ে শুধু কমপ্লেক্স জিনিসপত্র আছে।
আর এটার কমপ্লেক্স জিনিসটাই আগে আইনসের টাইল দ্রাইয়ে ছিল লিখিত আকারে, এটা হচ্ছে ছবি আকারে আসছে। এটার চ্যালেঞ্জ একটাই যে এটা একবারই বলবে। আমরা এগুলো খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবো। দেখেন, ওয়াস হার্ড দাস মেডছেন গেস্টান আবেন গেগেছেন, দাগাইতে হবে আগেই। কে খাইছে? মেডছেন। কবে খাইছে? গেস্টান আবেন, গতকাল খাইছে। আজকে কি খাইছে না না খাইছে, তার আগে পরে কি খাইছে না না খাইছে, ডাজেন্ট ম্যাটার। আমাদের একদম ফোকাস থাকতে হবে, কারণ ও অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলার কথা। ইয়ুঙ্গে was hast du gestern Abend Tolles was hast du gestern Abend Tolles gegessen? Ich wollte, তুমি গতকালকে সন্ধ্যায় বা রাতে কি চমৎকার জিনিস খেয়েছিলে। Ich wollte, আমি চেয়েছিলাম, nur einen Hamburger haben, একটা শুধুমাত্র একটা বার্গার খাইতে। আবার কিন্তু লিনা und জারা এরা দুজন কি করছে? wollten lieber ফিশ এসেন গেন। এইসব জায়গায় নিক টিক থাকবে না, এই ম্যাক্সিমাম জায়গায় আপনারা দেখবেন এই যে লি বা এইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবে। ওরা আরো কি খেতে বেশি পছন্দ করতেছিল? ফিশ খেতে, মাছ খেতে। এখন ফিশ খেতে পছন্দ করছে, আমাদের ধরে নেওয়া যাবে না যে ফিশই হবে। ein bisschen man muss warten now. Im Fischrestaurant gab es auch Hähnchen. gab, es gibt এর হ্যাঁ এটার প্যাটারোটিভ। এসগিপ মানে আছে আর এসগাব মানে ছিল। হেনশেন মানে মুরগি। আলজো হাবে ইস দাস গেনোমেন, ঠিক আছে, ডিরেক্ট বলে নাই কিন্তু, ও হচ্ছে ঘুরায় বলছে যে ছিল মুরগি, ওইটা আমি নিয়েছিলাম। এসওয়া ওকে, ওকে ঠিকঠাক মোটামুটি। ইয়া দান ইস্টেস ইয়া গুড, হ্যাঁ তাহলে তো ভালোই। তাহলে কি করছে? মাছ খাইছে। মাছের দোকানে গিয়ে, মাছের দোকানে তো বার্গারও পায় নাই। Hähnchen, ne? Ja, Nummer C. Sehr gut. Für welches Kleidungsstück interessiert sich die Frau? এটা হচ্ছে খুবই কনফিউজিং একটা কোশ্চেন মনে হচ্ছে আমার কাছে। ভাই এটার মধ্যে আমরা করছি অলরেডি। Ja, Entschuldigung, excuse me, die Jacke da gefällt mir. এই যে জ্যাকেটটা, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। Die mit den weißen Buchstaben. Was bedeuten Buchstab? জানেন আপনারা? হচ্ছে অ্যালফাবেট। Ja, হ্যাঁ, Buchstaben. এই যে উপরে এন ওয়াই লেখা আছে না, এইটাই হচ্ছে বুকস্টাবে, ঠিক আছে। বুকস্টাবেন, দুইটা বুকস্টাবেন আছে। এন ওয়াই এটা দিয়ে নিউ ইয়র্কার বা নিউ ইয়র্ক এরকম টাইপের হচ্ছে মিন করে। এবং জার্মানিতেও খুব বিখ্যাত একটা ব্র্যান্ড আছে নিউ ইয়র্কের, আমারও খুবই পছন্দ, কারণ ওই জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মেড ইন বাংলাদেশ জামা কাপড় পাবে। তো এইখানে ওয়েলশেস গ্রোসে haben Sie denn, তাহলে আপনাদের কাছে কোন সাইজটা আছে? এল, tut mir leid, aber diese haben wir nur noch in S. ওদের কাছে এল আছে, মানে ওর হচ্ছে এল দরকার, ওদের কাছে শুধুমাত্র এস সাইজ, স্মল সাইজ আছে। aber vielleicht gefällt ihnen die Jeansjacke hier oder die blaue Mantel। আর যে দুইটা অপশন আছে, জিন্সিয়াকে nummer B, সে হচ্ছে মান্টেলের কথা বলছে। Nee, die Jeansjacke gefällt mir nicht, তো ভাল লাগে না এই জিন্সের জ্যাকেট। Der Mantel ist hübsch, এটা চমৎকার, সুন্দর। এটা সুন্দর, আবার zu warm, অনেক গরম। Den brauche ich nicht, তাইলে আমার দরকার নাই। এখন ও তো কোনোটাই পাইলো না, তাইলে কিন্তু সেটা একটার প্রতি ইন্টারেস্ট বলছিল। কোশ্চেনে কি বলছে এটা হচ্ছে মূলত ইম্পর্টেন্ট। für welches Kleidung interessiert sich, interessiert sich, আমরা এটা রিফ্লেক্সিভ, এবং মহিলাটা হচ্ছে আগ্রহ দেখাইছিল। অ্যাকচুয়ালি আগ্রহ তো সে এইটার জন্যই দেখাইছে,
পরের Yeah. দুইটা তো শুধু এমফেলুং ছিল, কিন্তু এইগুলো তো সে নেয় নাই, এগুলোর প্রতি সে আগ্রহও দেখায় নাই, এই জন্য হচ্ছে নোমা আ, এটা হচ্ছে অপশন। তারপরে আমরা যদি দেখি তারপরেরটা কি বলছে, was failed for the unmeldung। ফেলেন নামে একটা ভার্ব আছে, এটা হচ্ছে মিসিং, ঠিক আছে? এরকম ফেলেন দিয়ে দেখলে বুঝবেন এগুলো হচ্ছে মানে মিসিং আছে, বাদ আছে। আনমেল্ডুং রেজিস্ট্রেশনের জন্য হচ্ছে কোন জিনিসটা মিসিং আছে, নোমা দ্রাইসেন। ইয়া বিটে গুটেন টাগ হিয়ার ঠুং হিয়া ist রাইমান ফর্ম স্পোর্টফেরাইন রামারস্টফ ich rufe an wegen ihrer Anmeldung। ওয়েগেন, এই ওয়েগেন যখনই দেখবেন বুঝবেন হচ্ছে একটা কারণ, einen Grund kommt und nach dem wegen man muss immer Genitiv benutzen nicht andere, ঠিক আছে? অবশ্যই গেনেটিভ হবে। আনমেল্ডুং দি আনমেল্ডুং মার্কড ইরার আনমেল্ডুং, ঠিক আছে? এটা এমনি লেখার জন্য, শ্রাইবেনের জন্য এই ধারণাটা দরকার আছে। এবং ওয়েগেন এখন থেকে পুরো বেসওয়াই সায়েন্স পর্যন্ত দেখবেন প্রচুর আছে। সো das ausgefüllte ফর্মুলা মানে হচ্ছে পূরণকৃত যেই ফর্মটা আছে, habe ich Ihnen gestern in den Briefkasten gesteckt। তাহলে তার পূরণকৃত যে তালিকাটা আছে নোমা আ, এটা হচ্ছে সে পাঠায় দিছে এখানে। Ja, das habe ich hier, এটা আমার কাছে আছে এখন। Aber für den Ausweis brauchen wir noch ein Foto von Ihnen। আমাদের কি হবে, একটা ছবি দরকার। নক মানে আরো একটা ছবি দরকার। এখন নক আইন ফটো মানে কি, আরো একটা ছবি, তার মানে তার কাছে কোন না কোনো ছবি আছে, ঠিক আছে? Sie haben eine schön, aber Sie brauchen noch eine। মানে আপনার কাছে একটা আছে অলরেডি, আপনার দরকার আরো একটা, তার মানে কি আপনার কাছে ছবি নাই? আছে। তাইলে যে কেউ শুনলে প্রথমে মনে করবে আচ্ছা ঠিক আছে, নখাইনে যেহেতু এইখানে হচ্ছে এইটা হওয়ার কথা, এটা বিবেচনায় রাখা যায়। তারপরেও দেখেন ওরা কি কাহিনীগুলো করে। খাইন প্রবলেম ইস ব্রিং ইনেন মর্গেন আইনস, আমি হচ্ছে আপনাকে আগামীকালকে একটা দিব। শোন sonst haben wir alles auch ihre Unterschrift। আমাদের কাছে আছে আউক ইরে উন্টারশিপ, তার মানে যেই জিনিসটা এইখানে আমরা টেনশন করতেছিলাম যে না উন্টারশিপ ফেলেন, এটা হতে পারে, এটা না, ওদের কাছে অলরেডি উন্টারশিফট আছে, ওদের কাছে এই ফর্মুলাটাও আছে, শুধুমাত্র আমাদের ছবিটা দরকার। হ্যাঁ, আরো একটা পাঠাই দিছে আমরা এখানে, তাও একবার শিওর হই দ্রাইসেন বে, হ্যাঁ এলফসে সুয়েলফ হচ্ছে আ, সুয়েলফ আ, তারপরে গিয়ে ওয়াসিস কাপুট, এইখানে দিয়ে দেখি ওয়াসিস কাপুট। হ্যালো হিয়ার তালাস হিয়ার মিগুয়েল আলবা আউস হাউস নুমার 9। Wir haben gestern schon wegen der Reparaturen telefoniert। দেখছেন ওয়েগেন আবার আসছে, যে ওয়েগেন আসতেই থাকবে। টেলিফোনিয়াট কিসের জন্য, রেপারাটুরেন এইটার জন্য, টেলিফোনিয়াট, হ্যাঁ। এখন রেপারাটুরেন এ দেন কি হয়, রেপারাটুরেন টুরেন হচ্ছে দি রেপারাটুরেন, এবং গেনেটিভেও হচ্ছে মানে দি হচ্ছে ডিয়ার হয়ে যায়, সো অটোমেটিক্যালি এখানে ডিয়ার হয়ে গেছে, ঠিক আছে? জাস্ট ein Beispiel। Ja, der Mechaniker hat den Aufzug in ihrem Haus gestern Abend noch repariert। Aufzug এটা হচ্ছে অলরেডি গতকালকে সন্ধ্যায় রিপেয়ার করে ফেলছে, মানে Aufzug বাদ। Und die Lampe am Eingang geht auch wieder। গেট মানে হচ্ছে চলতেছে ঠিকঠাক মতো কাজ করতেছে, নুমা সে নুমা আ বাদ।
Ja, ja, aber jetzt wird die Heizung in meiner Wohnung nicht mehr warm. Können Sie vorbeikommen und sich das mal ansehen? ঠিক আছে? আপনি কি আরেকবার আসতে পারবেন বাসায়? বাসায় এসে এটা একবার দেখতে পারবেন? Nummer B ist korrekt. Ja, Nummer Beheizung. 15. Es ist ein bisschen kom kompliziert, না? এইখানে যেসব কথাবার্তাগুলো বলছে ওরা, এর মাঝখানে আবার ছবি দিছে অনেকগুলা, যেগুলোর মধ্যে মানে কি আছে দেখেন, ক্রাঙ্কেন জিমনাস্টিক। হসপিটালের জিম। হুম, এখন নর্মালি হচ্ছে ক্রাঙ্ক শুনলেই আমাদের মনে হয় কি? অসুস্থ। অসুস্থ। এবং এটাই হচ্ছে কি হবে, যে মনে হয় যে না ঠিক আছে, এরকম যদি হয় তাহলে তো আমাদের অবশ্যই হচ্ছে হাসপাতাল টাইপের কোনো কিছু একটা হবে। কিন্তু ক্রাঙ্কেন জিমনাস্টিক মানে হচ্ছে ফিজিওথেরাপি। বুঝছেন? ফিজিওথেরাপিস্ট। হ্যাঁ, ফিজিওথেরাপিস্ট। তো এইখানে ফিজিওথেরাপির জন্য এই একটা শব্দের জন্য হচ্ছে মানুষ কি করবে, এখানে নুমা বে দিয়ে দিবে, কিন্তু নুমা বে ইস্টেস কারেক্ট? ইয়া আমাদের ওইটাই কারেক্ট। কিন্তু আমাদের এই যে ফিজিওথেরাপি, যেটা ফিজিওথেরাপির এই লোকরা কিন্তু এই যে এইখানে ছবিতে দেখানো হচ্ছে একটা এসকি einen Ärzte hier ein Rezeption vielleicht। আমাদের হচ্ছে কোথায় যাইতে হবে? Guten Tag, hier ist Messner von der Arztpraxis Vollmer। Ja, guten Tag। Arztpraxis মানেই তো বুঝতেছেন যে ঠিক আছে, আপনারে ফোনও দিছে, রিসেপশন নুমা আ হওয়ার কথা। দেখি এখন কি কোন দিকে যায় ফ্লো। Ja, guten Tag, ich rufe an wegen ihrer Krankengymnastik। মানে কি? Krankengymnastik ওইখান থেকে an wegen Sie können nächste Woche Montag und Donnerstag um 16 Uhr kommen। Ja, das passt। Sie müssen nicht an der Information warten। আপনার হচ্ছে এই ইনফরমাশন শালটা যেটা রিসেপশনে আপনারা হচ্ছে অপেক্ষা করতে হবে না। গেহেন জি ডিরেক্ট ইন দেন স্পোর্ট রাউন্ড। বুঝতে পারছেন কি কারণে স্পোর্ট রাউন্ডটা হয়েছে ওইখানে? ক্রাঙ্কেন জিমনাস্টিকের জন্য কিন্তু হয় নাই। ক্রাঙ্কেন জিমনাস্টিক তো হচ্ছে অন্য জিনিস। Gehen Sie direkt in den Sportraum und bitte vergessen Sie das Rezept vom Arzt Ihrer Sportkleidung nicht। Vergessen Sie nicht। ঠিক আছে? আপনি হচ্ছে ভুলে যায়েন না ডাক্তার যে রেসিপিটা আপনাদের দিছে, যা যা করতে বলছে মূলত ডাক্তার ওইটা, এবং আপনার যে হ্যাঁ যে খেলাধুলা করার যে জামা কাপড়গুলো আছে মূলত man muss andere Sportskleidung tragen beim Gymnastik machen। এইখানে আমরা হচ্ছে এই জন্য হচ্ছে স্পোর্ট ক্লাইডুম, এটা তো বলছে স্পোর্ট রাউমের জন্যই হচ্ছে এটা হয়েছে, ক্রাঙ্কেন জিমনাস্টিক না। এটা চাইলে হচ্ছে এরা অন্য কিছু দিতে পারতো মানুষটা কনফিউজ করার জন্য। আমাদের হচ্ছে এই জন্য একটু মানে গাড়ি চালাইলে যেরকম হয় না, গাড়ির হচ্ছে হুইল বারবার হচ্ছে চেঞ্জ করা লাগতে পারে, মাঝে ডাইনে যাওয়া লাগতে পারে, বামে যাওয়া লাগতে পারে, ব্রেক দেওয়া লাগতে পারে। আমাদের প্রত্যেকটা এইখানে হচ্ছে বলে দিছে যে এইখানে ইনফরমাশনে না যেতে বলছে, ডিরেক্ট স্পোর্ট রাউমে যেতে বলছে। আমরা এটা পেয়ে গেলাম এবং ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে এটা বলে নাই, শুধু শুধু বলছে যে ফার্গেসেন জি নিকড দিস রিসেপ্ট ফ্রম আর্টস। এইখানে আমরা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং পার্টটায় চলে আসলাম, যে এটা প্রথমত বলছে Teil 4 মান সারা জি কমেন আউস ঘানা। আপনি ঘানা থেকে আসছেন। ইন আফ্রিকা ওয়ান জিন জি নাক ডয়চল্যান্ড গেকমেন। আপনি হচ্ছে জার্মানিতে কবে আসছেন? দাস ওয়ার কুর্স নাক মাইনেম ফুমটেন গেবুস্টার।
5. মানে কি? 5 হ্যাঁ। পঞ্চম পঞ্চম জন্মদিনের পরে আসছি, ঠিক আছে? দা জিন ভিয়া দান মিডিয়ার গানজেন ফামিলিয়ে উমগেসগন, আমরা হচ্ছে উমসিয়েন থেকে এই শব্দটা পাইছি, যেটা মানে হচ্ছে ট্রান্সফার করা বা রিলোকেট করা। তারা কোথা থেকে কোথায় আসছে? ঘানা থেকে আসছে। এখন সারা ইস্ট ইন আফ্রিকা গেবর্ন, হ্যাঁ, ও তো হচ্ছে 5ম জন্মদিনের পরে আসছে, তার মানে হচ্ছে ও আফ্রিকা জন্মাইছে এবং 5 বছর পর্যন্ত ও আফ্রিকাতে ছিল। ইয়া নাটুলিশ ইয়েটস কেন উই আর নক আইনমাল ওয়াইটার যারা হাটে আম আনফাং ইন ডয়চল্যান্ড প্রবলেমে, দুইটা করে প্রশ্ন পরে আগাইতে হবে। ইরে গেসুইসটা এবং প্রথমেই যখন থাকবেন, প্রথমে প্রায় 30 সেকেন্ডের মতো সময় দেয়, সব গুরুত্বপূর্ণ যেই শব্দগুলো আছে আন্ডারলাইন করে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকবার দুইটা করে আগাইতে হবে। শেষে গেলে জাস্ট একটা ফোকাস দিতে হবে। এরকম করে প্রথম একবার শুনে তারপরে আপনি চাইলে হচ্ছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফোকাস দিতে পারবেন, কারণ তখন আপনার অলরেডি একবার শুনে মাথায় ধারণা হয়ে যাবে, আচ্ছা ঠিক আছে এটা এইটাই বলতেছে। আমরা আম আনফাং এটা দেখলাম যে যারা হাটে আম আনফাং ইন ডয়চল্যান্ড প্রবলেমে ছিল, একদম শুরুর দিকে সমস্যা ছিল সারার। ইরে গেসুইস্টা হাবেন ইয়া দাস ফুটবল স্পিলেন সাইট, সাইডনেন হচ্ছে দেখানো, ফুটবল স্পিলেন কারা দেখাইছে? গেসুইস্টার, ঠিক আছে, কাজিন ওরা ব্রুডা ওরা শোয়েস্টা ফিলাইস্ট। আমরা এইখানে নোমা জেকসেন উন জিপসেন, এইখান থেকে হচ্ছে আমরা দেখবো আবার und wie fanden sie das neue Leben in Deutschland? fanden মানে আপনি কি রকম ভাবে হচ্ছে পাইছেন জার্মানির যে জীবনযাপন, বসবাস, নতুন ভাবে হচ্ছে যে বসবাস, নতুন যে জীবন, নয় লেবেন ইন ডয়েচল্যান্ড, লেবেন ইন ডয়েচল্যান্ড মানে হচ্ছে জার্মানিতে বসবাস বা জার্মানির জীবন। ইয়া এস হাট মিয়া জোফর্ট গেফালেন, আমার হচ্ছে একদম ইমিডিয়েটলি হচ্ছে পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। Ich habe ganz schnell Freunde gerufen, আমি হচ্ছে gefunden, Entschuldigung. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden, আমি হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি বন্ধু বান্ধব খুঁজে পেয়ে গেছিলাম। beim Fußball spielen, ফুটবল খেলাধুলার মাধ্যমে, auf der Straße, রাস্তায়। meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Hahaha. প্রথম দিকে তারে হচ্ছে নিয়ে যাইতো এবং তারা হচ্ছে টিপস দিত, কিন্তু অল্প কয়েকটা মাস পরে আইন পার মোনাটেন অল্প কয়েকটা মাস পরে ওয়া ইস বেসা আসজি, আমি হচ্ছে তাদের চেয়ে ভালো হয়ে গেছিলাম। তো এখন পর্যন্ত প্রবলেমে আসি নাই আমরা। দান উই গিং এস দান ভাইটা, এটা থেকে অ্যানসার আইসা করছে, আইসা কোনো প্রবলেমে পড়ে নাই, সে প্রথমে বন্ধু বান্ধব পায় করছে। হ্যাঁ এটাও একটা অপশন, কারণ এইখানে হচ্ছে ওর কোনো সমস্যার কথাই বলে না, ও বলছে যে আমার কোনো সমস্যাই হয় নাই, আমার বন্ধু বান্ধব পেয়ে গেছি, আমি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমার পছন্দ হয়ে গেছে। ও ইয়া ইস ইস আউট মেগলিশ। আর প্রশ্নগুলো তো একদম কথা শুরু থেকে আসে। হ্যাঁ কথার শুরু থেকেও আসতে পারে, আবার হচ্ছে একই সাথে দুইটা কথাও বলতে পারে, এই জন্য আমি সবসময় দুইটা নিয়ে আগাইতে পছন্দ করি। এবং একটা তো আপনি যখন মোটামুটি ধরে নিবেন, আমি নর্মালি করি কি এইগুলোর পাশে একটা ছোট একটা বিন্দু দিয়ে রাখি, যেগুলো আমার মনে হয় যে না এটা হইতে পারে। যদি হয়ে যায় তাইলে তো ধরেন আমি এই কোশ্চেনের মধ্যে টিক দিয়ে দিই, না হলে হচ্ছে দেখা যায় অনেক সময় আপনি ধারণা যেটা করতেছেন ওইটাই হবে, অনেক সময় আপনি অ্যান্সার ঠিক মতো শোনেনও নাই, কথার ভাইব দেখে বোঝা যায়। আমরা একটা টাইল যখন দাগাবো, আরেকটা টাইল শুরু হওয়ার আগে কি আমরা সময় পাবো না এগুলো আবার মূল উত্তরপত্রে লেখার জন্য, নাকি পরীক্ষার শেষে? পরীক্ষার মাঝখানে অ্যান্সার ট্রান্সফারিং করার কোনো দরকার নেই, পরীক্ষা শেষে 2-4-5 মিনিট সময় দিই। হ্যাঁ তখন সময় থাকবে। এইখানে আমরা মানে দুই জায়গায় করতে গেলে তো এগুলো তো খুবই স্নেল হবে, খুবই তাড়াতাড়ি হবে, ওইগুলো দেওয়ার টাইম থাকে না। জাস্ট ওইখানে তখন শুধুমাত্র আবেসেডে
ফিল আপ করতে হয়, শুধু খেয়াল রাখতে হয় যাতে একটা নাম্বারের ক্ষেত্রে আরেকটা না হয়। অনেকে আবার দেখা যায় যে একটা মিস করে পরে এগুলো হচ্ছে দাগানো শুরু করে দেয়। ঠিক আছে, ধরেন হচ্ছে আপনি 11 নাম্বার দাগাইলেন না, এখন আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে 12 থেকে অ্যান্সার গুলো লিখতে, ওই 11 নাম্বারে হচ্ছে 12 অ্যান্সার লিখে দেয়, 12তে 13তে হচ্ছে 12 অ্যান্সার লিখে দেয়, এইরকম একটা কাটাস্ট্রফি হয়। ঝামেলা। হ্যাঁ, এটা খুবই ঝামেলা, এই জন্য হচ্ছে খুবই কেয়ারফুল থাকতে হবে। ফর দিস টিস মান মুস মাখন হিয়া উইয়া মাখন ওয়াইটা উন্ডান, এবং তারপর উই গিং এস দান ওয়াইটা আলস, এই যে সেই আলস যে একবারই ঘটছিল অতীতে, আলস ইস ইন দ্য শুলে ওয়া hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. আমি যখন স্কুলে ছিলাম, আমার যে খেলাধুলা বিষয়ক শিক্ষক আমাকে বলেছিল যে কোন ফুটবল ক্লাবে আমার রেজিস্ট্রেশন করা উচিত। উন ডট স্পিলে ইস ইমা নক, এবং তারপরে আমার হচ্ছে পরবর্তীতে ওইখানে খেলতে থাকতে হবে আর কি। Jetzt schon seit 14 Jahren und seit 2 Wochen sind sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. ঠিক আছে, সে মহিলাদের ফুটবল ক্লাব যেটা মানে মেইন যে জাতীয় দল আছে, সে হচ্ছে এখানে খেলতেছে। ওর সাইট 2 Wochen 2 সপ্তাহ ধরে খেলতেছে, 2 সপ্তাহ ধরে। এবং সে ওই স্পোর্টস ফেরাইনে হচ্ছে 14 বছর ধরে লেগেছিল। এখন কে হচ্ছে তারে এই ফুটবল স্পিলেনের যে ইয়াটা আছে, মানে ফুটবল ফেরাইনটা কে দেখাইছিল তারে? Ihre Lehrer, লেয়ার, Sportlehrer. স্পোর্ট লেয়ার তানাক গেসুইস্টার ভাই বোন তো আর দেখায় নাই। ভাই বোন যারা ছিল তারা কি করছে তারে, এই যে না, না আউটডোর ভাই, স্ট্রাসে ওটাও তারা যেটা, দেখাইছে প্রথম। হুম, আর তারা ওই টিচার তাকে এমফোলেন করছে, রিকমেন্ডেড করছে একটা। হ্যাঁ, তাহলে কি হয়? ভাই বোনেরটা হচ্ছে ইয়া, টিচারেরটা ওই ইয়া। টিচারেরটা তো আছে, কিন্তু আমাদের পরেরটা তো হচ্ছে ভাই বোনের কথাই বলছে। ইয়া, এটা হচ্ছে পরে আর একটা অপশন আছে না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ইয়ার লেয়ার হার্ট এটা আমরা পড়লাম মাত্র। আইনেন ফেরাইন এমফোলেন, তারা হচ্ছে একটা রিকমেন্ড করছিল। ফুটবল ক্লাবে রিকমেন্ডেড করছে। হ্যাঁ, এবং তার ভাই বোন যারা ছিল এরা হচ্ছে তো উনারে রাস্তায় নিয়ে গেছিল, খেলা দেখাই রাস্তায় দিছিল, নিয়ে গেছিল, টিপস প্রথম দিত। দিকে টিপস দিত, এই জন্য হচ্ছে এইটা হচ্ছে সাইড যেটা দেখাইছিল এসএসটি। Ja, genau. আমরা এইখানে যদি দেখি, সারা hat schon bei vielen internationalen Spielen mitgespielt und hier sie studiert jetzt Sport an der Universität. আমরা হচ্ছে এই দুইটা প্রশ্ন নিয়ে এখন আগাবো, 19 এবং 20। আমরা যদি দেখি এইখান থেকে ডাঙ্কে ইয়া und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. মানে আমি হচ্ছে সঙ্গে মানে খেলার জন্য আমি হচ্ছে অনুমতি প্রাপ্ত। Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? এখন এইখানে যে কথাটা বলছে, আমি আশা করতেছি যে আমি হচ্ছে খেলার অনুমতি পাবো শীঘ্রই, একবার। একবার। এখন এইখানে তো বলতেছে অন্য কথা, বলতেছে hat schon already by vielen internationalen Spielen mitgespielt, মানে খেলে ফেলছে অলরেডি। ওকে আসলেই খেলে ফেলছে? খেলেন ভাই, সে তো মাত্র 2 সপ্তাহ যে চান্সই পাইছে, হ্যাঁ, এটাই আমার ভুল হয়েছিল। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে একটা ব্যাপার, যেখানে হচ্ছে এইখানটায় হচ্ছে ও যে জাস্ট 2 সপ্তাহ ধরে ওইখানে চান্স পাইছে, মানে খেলেও নাই ঠিক মতো, জিতেও নাই তেমন হ্যাঁ, কিছু। সে- এই জন্য আমাদের এটা আবার হবে হচ্ছে মানে যেগুলোয় ধরেন হচ্ছে আপনি প্রথমবার একবার কোনো কিছু লিখে দিয়েছেন, পরের বার হচ্ছে আবার কারেক্ট করতে হবে। Korrigieren, man muss immer. Sie studiert jetzt Sport an der Universität. Im Moment habe ich keine Zeit für anders.
অন্য কোনো কিছুর জন্য সময় নাই, এখানে কিন্তু ইয়েটস বলছে। Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. যখন আমার হচ্ছে মানে আর কোনো কিছুতে আমি আর ভালো থাকবো না, তখন হচ্ছে আমি পড়াশোনা করতে চাবো। Sagen Sie uns auch welches Fach? কোন সাবজেক্টে আপনি হচ্ছে পড়াশোনা করতে চাবেন আমাদেরকে বলেন। Natürlich Sport, খেলাধুলা নিয়েই, অবশ্যই খেলাধুলা। না dann alles Gute für Sie, danke für das Gespräch. ঠিক আছে, আপনার জন্য অনেক শুভকামনা এবং ধন্যবাদ আপনার কথোপকথনের জন্য, জ্ঞানে। তাহলে jetzt sie studiert nicht, aber später sie möchte. হ্যাঁ, in der Zukunft, aber Ja. jetzt nicht. Ja. Deswegen antwortet ich nein. Ja, in der Zukunft বলতে পারে। আবার হচ্ছে আপনার আরো কয়েকটা শব্দ আছে যেগুলো দিয়ে আপনি বলতে পারেন। দাঁড়ান, ভবিষ্যৎকাল। ভবিষ্যৎকাল। এগুলো প্রায় সময় আসে। পেয়ে গেছে। Ein neues Wort vielleicht. Zukünftig, ঠিক আছে, zukünftig এটাও হচ্ছে ফিউচার, ভবিষ্যতে, বুঝতে পারছেন? zukünftig এটা। আরো একটা আছে, এটা দেখাই দিই। আমরা স্পেটার জানি, কিন্তু স্পেটারের আরেকটা আছে নাহিয়া, এবং এইটা হচ্ছে আপনার সরি, এখানে একটা সে বাদ গেছে, ডপল হা, ঠিক আছে, ডপল হা, নাহিয়া, এটাও মানে হচ্ছে স্পেটার, Nachher. নাহিয়া। নাহিয়ার দিয়েও হচ্ছে বলতে পারে। এরকম আরো বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে, এগুলো হচ্ছে আমাদের বেঞ্চের দিকে আমরা আরো দেখবো, আরো পড়বো। আমরা এইখানে যে জিনিসটা দেখলাম, এই জিনিসটার হচ্ছে আমরা করতে পারি একবার, আমরা হচ্ছে একবার অথবা দুইবার আমরা হচ্ছে এটা শুনবো, শুনে তারপরে হচ্ছে একটু আরেকবার কানটারে শিক্ষিত করার চেষ্টা করব। Ende Teil 3. Tab. Sie hören jetzt das Beispiel. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sarah, Sie kommen aus Ghana in Afrika. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Das war kurz nach meinem 5. Geburtstag. Da sind wir dann mit der ganzen Familie umgezogen. Sie hören jetzt den Text. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch! Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne.
Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und wie fanden Sie das neue Leben in Deutschland? Ja, es hat mir sofort gefallen. Ich habe ganz schnell Freunde gefunden. Beim Fußballspielen auf der Straße. Meine beiden großen Brüder haben mich immer mitgenommen. Zuerst haben sie mir Tipps gegeben, aber nach ein paar Monaten war ich besser als sie. Und dann? Wie ging es dann weiter? Als ich in der Schule war, hat mein Sportlehrer mir gesagt, bei welchem Fußballverein ich mich anmelden soll. Und dort spiele ich immer noch. Jetzt schon seit 14 Jahren. Und seit 2 Wochen sind Sie sogar in der deutschen Frauennationalmannschaft. Glückwunsch. Danke, ja. Und ich hoffe, dass ich bald auch einmal in einem internationalen Spiel mitspielen darf. Was machen Sie denn, wenn Sie nicht Fußball spielen? Im Moment habe ich keine Zeit für anderes. Aber später, wenn ich nicht mehr so gut bin, möchte ich studieren. Und sagen Sie uns auch, welches Fach? Natürlich Sport. Na dann, alles Gute für Sie und danke für das Gespräch. Gerne. এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সবচেয়ে কঠিন পার্ট ছিল। এইগুলা এই টাইপের কথাবার্তাগুলো হচ্ছে আমাদের প্রায় সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের ইয়াগুলো শুনতে পারি। ডয়েসে ডকুমেন্টারি আছে অনেক, তারপরে যথেষ্ট পরিমাণে টিভি সিরিজ, সিনেমা এই টাইপের আপনারা ইউটিউব থেকে শুরু করে অনলাইনে অনেক কিছুতে পাবেন। পাশাপাশি হচ্ছে অনেক লাংজাম নাকরিক্ট নামক হচ্ছে বেশ কিছু জিনিসপত্র আছে। লাংজাম নাকরিক্ট সম্ভবত ডয়েশে ওয়েলের একটা আছে, এই যে লাংজাম নাকরিক্ট, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে ডয়েশে ওয়েলের আছে, এগুলো হচ্ছে আপনারা শুনতে পারেন। এগুলো হচ্ছে খুবই ভালো শোনার অভ্যাস করা, একটু স্লোলি আস্তে ধীরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারন্যাশনাল জিনিসপত্র বিষয়ে কথাবার্তা বলে। এগুলো শোনার অভ্যাস করতে পারেন শুরু থেকে। এবং এছাড়াও হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ডকুমেন্টারি চ্যানেল আছে, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটা হচ্ছে আমি বলি, ধরেন হচ্ছে এনডেয়ার ডকু, এইটা আছে এনডেয়ার ডকু, এগুলো শুনতে পারেন। তারপর হচ্ছে ফ্যামিলি আর্টে ফ্যামিলি, এটা পুরাটাই আপনার ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মতোই, ঠিক আছে। এই আর্টে ফ্যামিলি এটা খুবই দারুণ ভিডিওগুলো, আপনারা দেখলে আনন্দ পাবেন। অনেক ভালো ভালো টাইপের জিনিসপত্র নিয়ে হচ্ছে এরা কথাবার্তা বলতে থাকে। এগুলো হচ্ছে প্রায় সময় আপনারা শোনার অভ্যাস করতে পারেন, তাতে দেখবেন আপনাদের লেভেলটা খুব তাড়াতাড়ি আসওয়াই থেকে মানে আইন্স আসওয়াই থেকে শুরু করে বেআইন্স বেসওয়াই লেভেল পর্যন্ত চলে যাবে। এর পাশাপাশি আর্টে ফ্যামিলির এটাও হচ্ছে খুবই ভালো একটা চ্যানেল। আমরা হচ্ছে তারপর টাগেশাও আছে, টাগেশাও বেশ ভালো। এইটা হচ্ছে খুবই অ্যাডভান্স লেভেলের আর কি, যদিও এগুলো তাও মাঝে মাঝে হচ্ছে শোনার অভ্যাস করতে করতে শুনতে একসময় দেখবেন হচ্ছে মানে বুঝে গেছেন অনেক। পড়াশোনার মধ্যে শোনাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, শোনা এবং রিডিং পড়া এবং লেখা, এগুলো করলে দেখবেন আপনার অন্যান্য জিনিসগুলো হচ্ছে কাছাকাছি আপনাদের ধারণার মধ্যে চলে আসবে। টাগের শো আছে, তারপরে অনেক টিভি শো আছে, যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে এই যে এক্সট্রা অফ ডয়েশ আছে। এক্সট্রা অফ ডয়েশটা খুবই চমৎকার, এটাও খুবই ভালো, খুবই মজার, খুবই ফানি। লুস্টিস, আমরা এইগুলো বাদেও হচ্ছে আরও অনেক টিভি সিনেমা এগুলো রয়েছে। এর মধ্যে হচ্ছে হারি, যারা একটু ইংরেজি দিয়ে শিখতে চান তাদের জন্য হচ্ছে হারি গেফাঙ্গেন ইন্ডিয়া সাই, এটা হচ্ছে খুবই ভালো। মাথায় একজন কথাবার্তা বলতে থাকে, ওরে হচ্ছে ক্রমাগত হচ্ছে জার্মান শিখাইতে থাকে। আর এছাড়াও হচ্ছে আমি ডয়েশে ওয়েলের আরেকটা জিনিস হচ্ছে খুবই পছন্দ করি, ওদের জার্মান শিখানোর জন্য ওদের হচ্ছে নাইন ইয়ানি এই যে এইখানে যদি দেখেন ডয়েশ ট্রেনার, এটা হচ্ছে খুবই ভালো। এবং এইখানে হচ্ছে অনেকগুলো নিয়ে হচ্ছে লেকশন করা আছে ওদের, ফন 1 bis 100 vielleicht, না ইয়া এরকম আর কি, প্রচুর। এবং প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে, প্রত্যেকটা থেমা নিয়ে ওরা আলাদা আলাদাভাবে হচ্ছে একটা লেকশন করছে। এখানে ভিডিও আছে, অডিও আছে, এবং এটা হচ্ছে আমার কাছে ইয়ার চাইতেও অনেক বেশি মজার মনে হয়েছে আর কি, যে আপনার
মানুষজন করে না ডুওলিঙ্গোটা খারাপ না, ভালো, কিন্তু ডুওলিঙ্গো হচ্ছে যখন যে পরিমাণ সময় মানুষজন ওটা দিবে, কেউ দিলাম হচ্ছে 7 মাস ডুওলিঙ্গো করলো, আসলে যত দূর পর্যন্ত পৌঁছাবে সে প্রপার পড়াশোনা করলে তার চেয়ে 2 গুণ 3 গুণ 5 গুণ সামনে আগায় থাকতে পারতো। এই জন্য হচ্ছে ইমা প্রবিয়ান ihre Deutsch zu verbessern. Ich hoffe, dass diese Material Sie finden sehr wichtig und immer ich möchte diese Prüfung machen und am wichtigsten unterrichten. Ja, es ist auch এখন অনেক রাতও হয়ে গেছে, তো আপনারা অনেক দূর পর্যন্ত রইলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, শুভকামনা রইল আপনাদের জন্য। আসসালামু আলাইকুম।